Ну и что же мы тут имеем? Уа, опять все вспоминать. Так, что? Не так какого-то ищем, да? О. Где же он может быть? Йоу. Good day to you. Да, и тебе. I need to talk to that Где captain. пленник? Sorry, no one's allowed inside. Melikar's orders. But I'm Sir Radzig Cobbler's envoy, and I urgently need to question the captive. I don't care if you're the Pope's envoy. I can't let you in. If you want to Ты чё, talk to the напинать, что ли? captive, you have to get permission from Melikar. А где? Где пленник-то? I need to talk to the... You again. I told. Take care now. Внутрь. Куда? Ты мне покажи именно, в какой внутрь не войдет. Good luck to you. Деревня? Mama, Mama. Чайник. Lord, please end this. Please. No more suffering. Что так тут гоняет, да? More suffering. Punished for what? Mother of God, I can't bear this pain. Ты нарушаешь закон. Где он вообще? Поговорить с Матеем. Внутрь никто не войдет. Идем. Слишком сложно. Наверху. Не может быть наверху. Разве что он прям здесь. Здорово. Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? It's good to see you too, Matthias. Боже, Sir Radzig вообще sent me что-нибудь here видно? to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? He took me into his garrison. Hal, the blacksmith's boy, in the service of his lordship. Who'd have ever thought it? My luck Да, hasn't не been упал so в грязь good. лицом, как ты. You survived. That's something to thank God for. True enough. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Чума. Folk is saying it's the plague.
Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. Damn! Can I ask you a bit about Merhoyed? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Where does Melekar live? When you take the main gate out of the stables, Идешь you'll до see дома. 2 cottages outside. Упс, успел. Melekar lives in the left-hand one. Ага. What's Melekar like? The locals look up to him. Smill used to be in charge here, but he was killed in Neuhof. I know. Sir Hanush hasn't had time to appoint a new vassal, and folk need someone to speak for them, so they picked Melekar. Thank God you had someone here who could take the reins. Aye. Where can I find this straw? When you take the main gate out of the stables, you'll see 2 cottages outside. Straw lives in the right-hand one. Can you tell me something about Old Straw? He's a woodcutter, tough as they come, and a hothead. He's been out of his mind since his boy died. That's normal to grieve, though. Depends how you look at it. Folk are afraid he'll snap or drink himself to death. What's worse, his wife caught the sickness, and he's not taking care of her. What's Mel... The locals look up to him. I know. Sir Hanush, Это я слышал. Since when do subjects govern? what can we do? If it weren't for Malachar, those bandits would have torched the place to the ground. About this sickness. When did this plague start? The day after the raid, the horses were lying down in the stable, so we knew something was up. By afternoon, they were all dead. Then other animals started getting sick, one after the other, and then people. What are the signs that someone's getting sick? I don't leave the house much, but folk complain of fever and shakes. Some are throwing their guts up, and others are spewing from the other end. Has anyone died from it? Aye, old Verba. Although he was already on his last legs, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Who's ill now? I don't know. What with my arm the way it is, I don't go outdoors much. But I know Melachar and Straw have sick ones at home. Tell me about the raid. What do you want to know? I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melachar let him have it over the head with a flail, and now he's locked up in the barn. But be careful. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melachar still hasn't decided what to do with him. I can tell you what he'll do with him. He'll hand him over to Sir Radzig's envoy. Me. I doubt Melachar will let him go willingly. The folk here are baying for blood. Lives have been lost. First the raid, and now this plague. God knows what they'll do. Can you describe the raiders? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melachar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What? You mounted an assault against them? Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torch it. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Лютые типы. Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Это правда.
Так, нам в левый, да? Are you Melikar? Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Saradze Kobala. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. Я In только case you что hadn't спал. noticed, we have pestilence raging here. And Saradzig won't help us with that. Any more than he helped us when we were attacked. No news has reached Ratai of any disease here. But I'm here now, and I can help you. Well, since you serve Saradzig, you might be of some use. If anyone can be. Tell me what to Сейчас do. начнется принеси подай. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone to turn to, if she's actually there. It might have crossed your mind to send someone there sooner. People are barely venturing outside their own homes, they're so scared. And word has got around that the plague is raging here. If someone met us wandering about, well, I'd fear the worst. And besides, you're the envoy of Saradze Kobiler himself. Very well. I'll go to the monastery. It's probably our best hope. Thank you. At least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well. I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses, but don't stay too long in those homes. That I can promise you. Farewell. Пора пойти поговорить с ними и заразиться, скорее всего. What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. I've come to help your wife. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? I'm Придурок. sorry that they killed your son. I truly am sorry. But if you don't want that disease to take your wife, you'll let me see her right away. I can help her. I don't want her taken, no. There. You see? What? Are you a quack? Something like that. Then go to it. Go! Ну и где она? Если честно, я вообще ничего не вижу. Make it stop. Lord, what are you punishing me for? Fever. Just like Melichar's wife.
Make it stop. Make it stop. Merciful God, have mercy on his soul. Who are you? Can't you see we have the plague cross on the door? My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. But first help me bury my husband. I'm too weak. And Чем Melancholy много said the трогать? dead should be buried at Чуть-чуть, once. что ли? Are you mad, woman? I'm not touching a plagued carcass. Now start talking. I can't help your husband, but I can save another. My God. What kind of a man are you? A man Что, trying to за save you. человек? So hurry up and tell me. All Ненормальный. right, all right. My husband had the fever all over. Anything else? He had great pains in his belly. He said it felt like he'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. It must have hurt terribly. Thank you. Оу, окей. Ой, здорово. Алик, Здорово. здорово. Что делаешь? Сижу в Kingdom Come играю. Как постригся? Нормально? На человека похож. Вроде. Понял, Типы, а? понял. А ты что делаешь? Да я вот поел этот, не знаю. Да как-то вяло день сегодня проходит. Вяло. Поехали завтра повеселимся. Поехали. Go away. Leave me alone. А что у тебя с деньгами-то, я не понял. Кончились? Jesus, lad, what are you doing Ну ты here? говоришь, что у тебя много Can't you see the остается. plague cross on the door? I'm here Ну, я because of вчера, it. у меня вчера The было monastery 4 sent штуки. me to help. Это много Я вчера, остается. я вчера заехал It's about time. в I ленту, need to know exactly what you're suffering from. накупил, короче, мясо и Oh, I прочее, see. прочее. Well, Лабуды. I have a На dreadful fever. 3 My wife too. с копейками, там, с чем ты вышел. I Я recall помню, almost nothing of yesterday. еще нет денег. I was raving for most of it. Is Понял. there anything else? Apart from the fever? Я же говорю, я тебе мог этот... Well, Да forgive me for нет, saying so. занять это значит потом The shit опять just pours out of me. отдавать. I can't keep anything in. I'm completely worn out. Ну, я стараюсь не Снова занимать. взял занимать. А? You have my thanks. Ты с Тинькова взял, да? I'll try to bring help. Нет, Wait a мама. minute, will you? I have one favor to ask. Ну ты же немного берешь и небольшие суммы. Да, из небольших сумм. Из небольших сумм как раз I'm таки sorry, и I don't- Я же складывается. I говорю, have to get going to мало. Sasau right away. Ты не берешь много Well, долгов If на you say большие so. суммы. Мгм. Hurry. May God help us. Otherwise Вот we're такая doomed. ситуация. Чё, еще не со всеми поговорил? Заходил. Я тоже заходил. Блин, темно, ничего не видно. Капец. Как что-то можно здесь увидеть? Brother, dearest brother, is that you? Yes, it's me, your brother.
Everyone is nearly here. Tell me, brother, how are you feeling? Wait, you're not my brother. You're one of those brutes. Brother, lock the door. They're back again. Please, God, no. Brother, don't you recognize me? It's me. I'm your brother. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Yes. Yes. I remember. Give me a drink of water, brother. I'm thirsty. Terribly thirsty. I feel like I'm burning in hell. I can drink a pitcher of water and right away I'm parched again. Good luck to you. Oh, the agony. Блин, что сегодня вообще желания не закомпьютером сидеть, вообще. Чуть-чуть нет желаний. За компьютером сидеть вообще нет. Ни капли. 6 минут запад. Угу. Так что, завтра ты свободен? Да. Где-то в обед должны денежка прийти. Угу. Тебе что, гранаты надо купить? Нет, мне их нужно они поменять. тебя У меня купят. все есть. Всё понял. Короче, после обеда и в гараж, да, съездишь? Да. Подожди, а зачем гранаты-то менять? Почти закусила. А у тебя что, снова они по бороде пошли? Внутренние. А, они меньше, да, сильно? Нет, такие же. Такие же? Да. Сложнее меняются. То есть, Просто больше разбирать, да? да. Понял. Ну, типа, делается все то же самое, только еще и прилет вытаскивается. А так как я хочу масло поменять, Мгм. то, в принципе, не сильно больше работы добавит. Мгм. Понял. Завтра тогда и поснимаем, попробуем. Твою машину поснимаем. А главное, чтобы деньги пришли. Да. То они могут еще и 24-го, ой, 26-го прийти. Да вообще не могут, но могут, по сути. Сегодня какое число? 24. Да, там 25-го край к перечислению. Угу. Понял. Могут и 26-го перекинуть. А у тебя завтра последний выходной? Ага. Чё, 2 дня работать. Уа. Когда Kerbal Space Program сейчас смотрит 145 зрителей, и у одного типа 131 из них. Пьяно. Блин, как сюда зайти? О, он в Johanka? хлеву спит. Конечно, точно. Henry? I'm glad to see you. Me too. Чё, говоришь? I heard that you're Знахарка doing прям в well. конюшне спит. Not right now. Matthias sent me. Matthias? My god, did something happen? I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh god. How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka.
Так. Никодим. Да, Would you teach обучение me more алхимии. about... Certainly. Строит 55 зрителей всего на Twitch. Ну, Well, Всего 155 тысяч? God be with you. Ой. нет, просто 55. А у Стрей еще ниже есть тоже Стрей. Тут 14,8 тысяч зрителей уже нормально. А почему-то, кстати, 2 строя отображается. Да, я тоже не понимаю. Один Стрей, some kind of disease ну, вот, на has котором taken много hold. зрителей. С черной заставочкой. Your Hanker said that you might be able to advise. Кошка, а на A верхнем, да, disease, you черный. say? Непонятно. How Хотя играют в intriguing. одно и то же. А, нет, слышь, я даже 55 зрителей где тыкаю, там Yes, все yes, равно it's на very нижний interesting. переходит. But can you help these Странно. people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? Cuphead. А в Стиме бесплатная? Капхед? Да, Cuphead. Нет. Может, поиграть? М? Может, скачать, поиграть, думаю. Cuphead. И Ну, можем поиграть попозже. когда попозже? Как придешь с зала. Ладно. Хорошо. Хорошо, договорились. No, Ладно. I mean, Как not скажешь, yet. пока рад. Several households have. Around half И the в Rocket village. League можно попробовать. Mehoyed. Ее There's скачивать not a надо. farm there. Да блин, And what of the нафига animals? удаляй? Did they get infected too? Yes, there's a stud Просмотры farm. растут. Лишь на видос снова. Ну, удивительно, с этим вроде They've all боролись. died off. The По horses, the сути, cattle, накрутка, ну, в chickens, YouTube and типа now it's got заходишь, to the people. That видео is most открываешь. Вот ты сейчас interesting. можешь просмотр зайти, заново короче, What are we to do about it? потом Do you know the пролистать там symptoms? сколько-то. И обновить страничку, ну, типа, назад зайти и посмотреть, сколько стоит. Прибавится +1. Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Вот, Describe новое the видео. epidemic, including the Фига symptoms, тебе, 6,5 and we could часов. take some guidance there. М? Can you read? 6,5 часов видео. Офигеть, 10 просмотров, бомба. Так. Ну, тут уже 11 Yes, I просмотров, can. нормально. Excellent. So follow me to the scriptorium. So, where shall we start? Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the what? The digestive tract, Henry. Right. The trouble lies between the mouth and the arsehole. Uh-huh. Sure. Just so. We can rule nothing out at this stage. But I don't know Latin. Ой, блин, случайно пролистал. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works into the common Короче, Конечно. если tongue, so you can Алексей, still я be это... of use. Давай после зала. Study the не знаю, breviary Давай, давай. carefully and compare the symptoms with the recorded cases. Окей. That will guide us. Ладно, I'll давай, до try the скорого. proven Давай, classics. Давай, на Avicenna связи. and his Canon Ага. Medicinae, and Galen's magnum opus, the Ars Medicinalis. Farewell. Библиотеку. Где, где? Где-то там. I'm sure I have them somewhere right under my nose. Четыре гумора. Кровь, желтую желчь, черную желчь и флегму. Что такое флегма? Если они соразмерны, человек здоров. Переизбытки одного из гуморов нарушает равновесие. Whatever can it be? Привести дифтерии, Causa ignota. кашля, порой судорожный риск. Блин, это еще, я уверен, что запомнить надо будет. Видите? Дифтерия. Now what have we here? Now what have we here?
Так, глаз над животные. Нет, это не дифтерия. Чума. Черная желчь проявляется самым разным образом. Среди лихорадка с жаром, судорожный кашель, когда тело старается избавиться от переизбытка черной желчи, невыносимо жажда. Спустя несколько дней на теле возникает язва, на шее, в подмышках, в паху кожи появляются черные пятна на пальцах. Но это типа черная чума. Однако не все мелкие животные не страдают от чумы, однако крупные могут ей заразиться. Around here somewhere. Так. Ну там типа же все умрут животные. Yes, yes, that То есть would их make sense. дизентерии. А животные ей не болеют. Now what have we here? Could it be? No, probably not. Угу. А вот отравление подходит. Whatever can it be? Равновесие пол. Febris e causa ignota. Could it be? No, probably not. Так. Могут танцевать, но пролетно? Нет. Here. Lord, oh Lord, Понятно. times we live in. Порядок. Где ты? Вот ты где. I think I have it. Yes? Отравление? What do you make of it? It's poisoning from tainted water. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Really? Я помогу. Yes, I know. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe. And you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Сейчас наушники дернешь. Oh, yes, Merhoyed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Thank you, Brother Nicodemus. Good luck. And to you. Good luck to you. А как? Чего? Out. Нет, подожди. Подожди. Стой. Открой дверь. Открой. Подожди. Подожди, брат. Would you Дай teach хоть me? алхимию обучусь. I'd like to practice. All right, but it'll... Now, pay close attention. Занятие алхимией. Подожди. Would you teach me? Certainly. I'm interested in. Wouldn't you rather learn... Well, Ладно, может, в другой раз. Чё и куда? Что сейчас делать? Пленник в мархаедах. Он бежит. А, к ней же надо подойти.
Уже ушла? Нет. Угу. А, это жестко. Потерки компонентов. Так. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. Please. Кстати, шнапс. О, кстати. Крапива и белладонна. Аква, уголь, валерьяна, чертополох. I can't. I just can't. Вода. Стука. What will happen to my family? Понятно. Чтобы он сам сделал. Что ты хочешь? So you want my money? Just try and take it. Get back. Ладно. No. What have we got here? Done. Entertainment. Great. Чуваки. Пары скалинов. Прям такого дорогого нету, да? Hey. Чего? О, Who are you? интересней. Hey. You're nothing but a thief. I saw it. This definitely won't come cheap. You'll...
Ты что, придурок? Для меня. Look, I'll tell you the truth, but you mustn't tell him. Well, I thought there's something lying there, isn't there? You stop right where you are. You crook! I surrender. You should have thought twice about what you're doing. You're under arrest. Are you pulling my pizzle? Don't you know who I am? You better watch your step, or I'll make things so hot for you, you'll be lucky to get a job slopping out piss pots. But I was just you. Это ты можешь идти. Не переживай. Новый набор кузнеца. Hey, what's this here? Шкура народного оленя. Так, ладно. На лошадь. Еще я подниму. Шпор. Уже. С вами пошли купцов отбирать, да? Молодцы. Побежали. Так. Что-то Тигуган пришел, нет? Ну, вроде пришел. God be with you. Good luck to you. И куда мне? Today. Их вылечили, нет? Понятно. О, вот. What are you punishing me for? So here I... It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Not yet. So what on earth are you doing here? If we don't give them the potion in time, those people will be... May the Lord watch over you. Как я тебя привезу? God be with you. Ну, вот срань-то, черт, где этот придурок?
Алхимический стол. Где мне эти ингредиенты вообще взять? Сейф есть. Так, ладно, сейчас надо с этим каким-то. Да. It is. Yes, yes. I can't say at this point. Tell me, has the No, I mean, not yet. Mehoyed? Isn't there a stud farm there? Yes, there's a stud farm. And they've all died off. The horses, the... That is. What are we to. Do you know the symptoms? Yes, more or... Excellent. I have. Yes, I can. Excellent. So... Evident. In the what? The Uh-huh. We can. But I don't know Latin. Fortunate study. I'll try. God be with you. Farewell. Where did I put those books? Я знаю, чем они болеют. Yes? It's poisoning. Really? We shall have to prepare some medicine at. I don't think I can help out with that. I didn't expect you could. You surprised me quite enough with your reading. But enough chatter. Time is of the essence. I'll get to work. That works for me. Best spend the time praying. God be with you. Дорогая, я привел помощь. Где? А мне, по-моему, и читать нечего. Угу. Лежит полудня. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ай, колесико, крутись. Посмотри, как действует лекарство. Вот это приуратник. Подожди. Да сейчас? Вечерний. Понял. Принял. Так, быстрый переход. Полетели. О, на лошади намного быстрее. Что там? Схватка. Давай. Блин, с новым мечом вообще прям так хорошо стало.
Что за прикол? You should have fucked off while you had the chance. God. Well, I never. The pig turns up. Их двое. Их двое, их двое. You'll get. Is that the best you can do? God. What's the matter? Come on. You got down. Gone weak at the knees, have you? Come here, Lily Liver. А, Oh, slow. позже подойду. Bring it on. Придурок. Is that the best you can do? А почему они сразу все на меня? Маша, уйди. Уйди, пожалуйста. Что тебе надо здесь? Yeah. Gone weak at the knees, have you? Yeah. He must be here somewhere. Yeah. Well now, look what's come crawling out from under some... Look out! There's one of those bastards! Yeah. Блин, а этот стражник сейчас. Oh, slaughter. Yeah. What was that? Смотри, в камеру вылетит птичка. О. Oh, dear God. О май гад. Блин, жаль, конечно, что типа завалил просто так. Своих же. Ну ты бы не хрен. О, пробойника. Бы не хрена под руку лезть. Случайно. Странненько, блин. Гроши. Колбаска, отмычка. Чего лучше не цена? Нет. О, это пуловец. И ничего нет. О, для предводителя.
Я перегружен. Я перегруз. Да, то, что да. Шкура рыцаря, то, что да. Выкинуть это на лошадь. А, у меня бритва. А, не покойник, точно. Или лошадь. Так. Подняться.
Yeah. Так. Верхоеды. Энергии 42. Блин, мне поспать. Так. Зал бедняк. Нам налево. Yeah. Нам без лошади. So here I am. How are things looking? It's a good thing you're here. We need a helping hand. You can take the cure to the villagers and make sure they take the right dose. I'll Let's take go. care of Melekar and Straw. You go round the rest of the houses. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Я даже не знаю, где пленник. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help, and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I've found the locals to be rather stubborn. God be with you. Ну, мои железные кулаки им помогут изменить свое мнение. Казалось, тип висит. You're back? Yes, I've Yeah. got something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. Ну и имя. Бердянка. Здесь еще домика. С кинтиком. Brother, is that you? We have to hitch up the sled. Yes, yes, the sled. Just you drink this and you'll be fine. Is this holy water, brother? It is. Drink some and give it to the others in the house too. Brother Nicodemus will come to check on you. Все? Я всем раздал? Где? Где ты? Подожди, я еще же... А, этот не болеет? Спасибо.
Блин, солнце на улице вообще лютое. What are you doing here? Can't you see I have a cross on the door? Don't worry, I brought a remedy from Sasau. Drink this regularly, you and everyone in the house. A remedy? You have hands of gold, pure gold, my boy. God bless you. Благослови тебя Бог. Так. Вроде бы всем раздал. Где тип? Он же не за домом. Не, он где-то здесь. А. Гони. We found out what could be the cause of the affliction. And? You should check Отравленная where вода. your water's coming from. Nicodemus and I think that it comes down to poisoning. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good lord, that's difficult to believe. I have my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! I brought some Fucking help as bastards. promised. Will you let me see Где the prisoners? пленник? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do Мой anything. мальчик, я разрешу Whether I've тебе все managed to говорить. rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Thank Brother Nicodemus. Without him, there'd have been no potion. I'll do that. Now open up that shed. Farewell. Какой сарай? Открой, говорит, этот сарай. Какой? Нахрен сарай открыть, думаю. Good luck to you. Уа. Don't speak to me. Не трогай меня. А, понятно. Now let's wait and see what happens. Punish? For what? Энергия 13. Нормально. Бэй. I can't bear the pain. Welcome back to the land of the living. Who are you? My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzik Kobala. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How Ты умрешь? so? I won't give you any problems. Ага. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Ratte executioner busy too long.
if you catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not Фальшивые news деньги. to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief. And the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks. More by the way he Подолен talks. не могу. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Так. И где Where's же он? that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but Забавно. he wasn't with us. Не знаю He где. went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the Но chief он is где-то in все-таки command of all есть. these operations. You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who. Only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. Know what I mean? I suppose Конечно. so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked Плохая армия. questions. I Ой, didn't какая give a плохая. damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. Uh-huh. How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. Why did you attack Merhoyed? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribyslavitz was only the start. Мы его остановим. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. И все равно на него работал. And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. Не первый день тут лежит. And does this Menhart know where the coin comes from? How А ему should I откуда know? знать? Ага. To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. Интересно, я себе дал неправильное лекарство. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt, and me, there was a few others.
the men got some real money too with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. Ну да, он же просто головорез. That's all I need to know for now. Давай. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I already told you everything I know. Уже понравится решит. Henry, I think old Straw's come for the brigand. Step back from that heathen, young fella. But you can't kill me. Not just like that. Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut. You don't even get a say. Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar. Let Henry decide. He's the one who saved his life. Он спас ему жизнь, да? Он поедет со мной. И He's Sir точка. Radzig's prisoner, and only Sir Radzig has the right to decide if he lives or dies. I don't give a fuck about you or Sir Radzig fucking Kabila. That bastard killed my boy, and I'm gonna kill him. You'll have to deal with me first. Herrgott! Oh! Давай, давай, нападай. Now you're fucked. Это мне-то конец. Давай, сюда. Погнали на улицу. We should drag that horse. That wordless horse! That cutthroat bastard! I'll kill him! I'll kill him! Поехали, врата. Там тебе помогут. Ну ничего, всю карту ехать надо было. И время на месте стояло. Угу. Понял. Да, наблюдательный пост. Черт, где факел?
Ой, я же за факелом потянулся. А, оружие точно. О! Шечно. Портной. Я пойду посплю. Ай, дышим, дышим. Спать. 12 часов сна. Шикарно. Как же это долго все происходит? Ну, блин, 12 часов нужно подождать, чтобы поспал персонаж 12. Что, кстати, сытость не так быстро падает? Так далеко мне бежать? Здесь дали лекарство больным. Я же их и так дал. А кому я еще не дал? Все отмеченные дома. Ну я же и так обошел. Ладно. Так. This is my boy. О, кстати, можно же продать. И за одного бронника взять набор. Stay away from people if you can't ride a horse, you moron. Так, сейчас слушайте, берем, забираем. Ты, по-моему, только вот это доберешь. Если кто-то напал, ну да. О. Кроме вот этого. Что у тебя есть? Ну, набор кузнеца, меч Ирода. Булава 61 урон. Режущий, ударный. Режущий. Что, под булаву подходит? Ходник. Длинный меч.
Fresh bread! Come and get it! Man cannot live by bread alone. Блин, как она это мерзко кричит. My respects. Could you show me? Certainly. I'd like to hope. All right. 50. Isn't that quite a... Это... Вот. 430. И договорились. That's not enough. 490 пойдет. Так, теперь надо выложить это все в сумку. Живая вода. Обторгуем. Кстати. В корзину, в корзину, в корзину, в корзину, в корзину. Шпоры рыцаря. Еще 500 получу. Угу. О, защита 150, нифига. Обаяние 20. Точность 90. Так, набор броника. И вот это возьмем. Can we do something about... Так, гони свои деньги. What do you say to this? Да, давай, я согласен. See now. А? Хорошо. Ой. Стой, мне нужно, чтобы ты починил. А, все починено. Так. К чему применить? Значит, выкинуть. Почему 48? Я же нормально выбирал. Кстати, здесь нормальный набор портного. Ну-ка. Сильно сломанную вещь нельзя починить. Ладно. Скажешь. Baked goods fresh from the oven. Come and get them. Come on up and see. Что, бой? Полетели? Это не обязательно. Но, блин, все равно сюда. Это что? Стефани. Сотнику. На помощь с лагерем половцу. Отправляйтесь к нему. Надо. Западня. Задача не выполнена. Дайте лекарство больным. Я и так убегал. Ой, did you say? О, крестьяне.
Крестьяне-разбойники. Давай. На. I'm in no. Oh, you. А ты? А ты чё? Давай. Да. Решили напасть на меня. На рыцаря. Чудовище. Так. Этот можно на лошадь. О. Что это такое? Свежесть еды на 50. Нифига. Прикольно. Взять. Спирт, пиво. Ну, ничего интересного. Кварки. Особенно с кружкой пива. Энергия -1. Почти доехал, мужики. Вы тут... Жди, пока ситуация не прояснится. Что я там, блин, 200-300 лет буду бегать, что ли? Выяснять, кто есть кто. Обошел все дома, что еще надо? Так. И узнал садок. Чё, садок? Так. Мужа, давай, говори. Нечего говорить. Ясно, пойду к пану Рацеву тогда сбегаю. Эй! Блин, тут, по-моему, лошадь 5000 монет стоит или 6, что-то такое нормальное самое. Вот он, пан Рацик. Стой! Пан, стой! God bless you. What troubles you? I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? Все грустно. I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribyslavitz. He got them from some merchant Ты скажешь, не езжай, посмотри, что там. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what you know. Я-то смогу Don't go надавить. yet. There's something I'd like to talk to you about. Take care. О чем это? Ты мне служишь верой и правдой, Индржих. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robert, or any of those others. But none of them could find out as much as you. Ну так я сын кузнеца. Beatings and torture.
And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son. Сила. Мося. Сила. Что у нас тут есть? Странник. Пьян. Кент. Ученый. Первая помощь 3. Пока ты не двигаешься. Вояние и красноречие. Угу. Тут штука полезная. Подожди. Вот, да. Угу. А, я не получил силу. А что за враги будут уклоняться? Менее решительные. Починка. Почти удар сильнее, пока не получит серьезные повреждения. О, это крутяк. Угнать лошадь. Нет, нельзя. Так. Взять Дeliverance. А, мне вру, да. Здесь нужно украсть драгоценности пани. И пока эта ситуация не прояснится. А я не удивлюсь, если сейчас приду туда, а там никого не будет. Или придется какой-нибудь толпой. Да хотя не, вряд ли. Чтобы не привлекать внимание, с толпой ходить нельзя. Так. Через лес, да? Yeah. А нет, он здесь. Нет, его здесь нет. Good God, what a bloody mess. О, я могу взломать. С кайфом.
Что у нас тут? Гроши. Меч торговца. Панские штаны. Ага, ага. Так, а из этого есть что-нибудь получше, чем у меня? Панские зеленые шоссы. Подожди, у меня что? Узкие оливковые. Обаяние 17, обаяние 8. Так. Это в кобылу. Это туда. Так. О! Это, оказывается, лучше. Шум, обаяние, прочность. А прочности меньше. Так. Ну, кстати, доспехи лучше становятся. Заметность меньше, видимость тоже меньше. Ну, давай. Это. Туда. Так, это мы... Лошадь. This is valuable. They must have been in a hurry or they'd never have left it behind. Стражник. И это стражник. Иди по кровавому следу. О. Сюда? Вы нашли лагерь. Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Конечно, у них полдеревни спалено. I hope I can be of some humble service to you. А что случилось? Ой, не знаю. Ага. I'm a friend of his. Who? That fellow you brought here. I need to find him. I have to help him. I owe it to him, you see. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, О, just надо ask спросить у Borya. Бориса. Борис все I don't знает. have nothing to do with it. Who is this Borya? Borya cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. Но ты тут один. Take care now. Эй. Найти Бориса. Борис? Спишь? Нет, не спит. Хм. А, вон еще есть. Деревушка ли? Что это вообще? А, это тоже лагерь. Второй лагерь. Так, в красной шапке. Челик в красной шапке. Вот он. Здорово, Борис. I hope I can be of help to you, knight. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? No. Yes. Is that a problem? Do you have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof Possibly. and poisoned the well in Merchoyed. They're the kind of men you don't want to get on the wrong side of. I didn't get on the wrong side of them, though. Did I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know who they were. What happened? Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were Да you мне doing at the насрать. crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. Мне нужно узнать, где тут тип. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man.
What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Дid he Что он tell you сказал? anything? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Жестко. И в средневековье. Do you know Не who знаю, тут, наверное, ambushed that процентов wagon? 90, что ты Not a умрешь. clue. We came a long way after. Where is he? Я не знаю. Tucked him away in the shed. Ага. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. I don't mean to hurt him. So Наверное. be it. Я не обещал. Я ему не обещал. Take the key. Thanks. Farewell. Мгм. Ключ Бориса. Оп. Здорово. Who are you? Never mind that. I've come to help you. Thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes Ой-ой-ой, bursting through the тебе door. так кажется. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Ah, well. I knew it wouldn't be that easy. Конечно, конечно. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Так, Do you know what а you're что в повозке? I never asked Menhut that. Так. Давай рано это посмотрим. Are you a quack? Да, на втором уровне знахарь. That's a deep wound to the flank and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Давай. Who is it you work for? Who did Такой the посмотрел. wagon? Ну да, я типа могу. А на кого ты работаешь? He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. Кстати, а где он? And where's this Menhart disappeared off to? Его забрали? Dear, I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Tell me more about the night. Оценка. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. I swear. Ah! Where are those sacks you took What? from the wagon? Челики должны также отлетать с моего They're удара. behind the shed. That's him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? Fuck! Stop! Stop right there! А? А, нет, это не он. Мы с ним поговорим? Yeah. Да, пипец. Все кусты пособирал. Yeah. Уже куда-то так пришел? Или нет? Подожди. Да. Yeah. А, тут трубка есть. А, пипец. Bring it on. Ну давай. No. Двое на одного.
This one. Is that all you got? По одному. Давай по одному. Бежим, бежим. Ай, нет. Пипец. Ой, бежать, бежать. И меня сейчас напинают. Это вообще Unreal просто. Гребаный пес. Ну как кто? Что какие-то петухи меня взяли. Как поймали, хрена узнает. О, Just Listening, спасибо за фоллоу. Yeah. Что за фигня? What now? Да. Uns. Давай, давай. Gott. Hilf! Что это такое было? Я типа от него раза два получил. Угу, понял, он бодается. Да, пипец. Так. No. Ты что за лютый тип? Я ни разу по нему не попал. Вот ни разу. Бежать. Беги, 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 беги. Not so brave now, are you? Подожди, мужик. Мужик, подожди.
Стоять. Да блин, что со стрелами? Да пипец. Давай. Да ну тебя нафиг. Как мне задолбал вот этот баг, конечно. Так. Гнев Бивоя. Принимаем. Так, мужик, ты где? Вот он ты, да? Давай. Так, назад. Давай, нападай. Lost your wind, have you? Он задолбал. Come on then, you whelp. Блин, меч короткий. Меч короткий. Way off. What now? Да, пипец. Он пробивает. Gott, hilf mir! О, есть пробитие. Да как же он рубит это? Просто пипец. Опять в ночи сражаться. Я же нажимаю. I'll flay you, the Arswolf. Scheiße! Почему щитом не прикрывается? А, прикрывается. Окей. I'm over here. Рад за тебя. Меч короткий, не дотягивается. Scheiß drauf. Блин, опять ночью взорвется со всякими петухами, как они бесят. Да ничего не видно. Ну, мы пришли к твоему выходе. Ничего не вижу. Отстань от меня, дед. Well, no. It saves you.
Ай. Что происходит? Lost your wind, have you? Это и я тебя смогу победить. Блин, да как он парирует? Это просто жесть. Verflucht. You're stronger than you look. Опа. Что-то у меня троится все. Had enough, boy? Блин, вот жаль, ядов нет. Знать бы, где их достать вообще. Waste of young life. But you left me no choice. What now? Are you afraid, boy? Как? Ой, боже. Удар разносит всю выносливость. Опять всю броню надо будет ремонтировать. Let's finish this quick. I hope you have said your prayers. Где мой лук? Да пипец. Ни хренашеньки не видно вообще. Lost your wind. На. Huns. Меч короткий. Черт, где я вообще? На противоходе. На, дед, лови. Вот, пустить бы ему кровь вообще хорошо. Сколько там плюс 3 ксили или 2 ксили? Not so brave now, are you? Да на. Почему он, кстати, щит не сразу поднимает? Come then. Let's. Вообще, что за дичь? Просто дико. Это, кстати, мне напоминает момент, когда я был странствующий рыцарь. Я, получается, мне бросил вызов, и я буквально... Подожди. Во. Да. Где я? Where could he have vanished to? Ага. Я в кустах. Да пипец, да хватит. Я щит поднял. Had enough, boy? Да, это пипец. Тут, короче, по заданию с рыцарем нужно догнать его и поболтать. Ну вот мы с ним уже как, наверное, часов 6 игрового времени болтаем.
Я говорю, был странствующий рыцарь, я с ним, наверное, часов 12 игрового времени. Так вот разговаривал. Где я вообще? Что за... Самое интересное, это дед. А сил у него больше, чем у меня. Меня еще в кусты куда-то заталкивает. What now? Are you afraid, boy? Ау. Let's finish this quickly. Вот, кстати, парочку ударов проходит по нему. Но по мне он, конечно, ударов заносит намного больше. Я хочу понять вообще, где я. Сейчас так в город придем. Ау. На. Че ругается? I'll find you, you cur. Ай, да? Боже, боже, отпусти. На, показки тебе. Дедуля. Ай, третья показки не пролетит. Вот самая имба здесь это лук. А как ты понимаешь, что на половине? Not so brave now, Сколько времени? До утра, да. Пипец. Кстати, почему-то не работают ворота. То есть там же, вот когда зеленый щит. Ау. Внизу показано. А, это его здоровье? Нифига себе. Вот это прикол. Блин, надо длинный меч. Без него тяжело справиться. Пошел вон. Вот, кстати, для меня еще непонятно, как именно в клинч выигрывать. What now? I... Well, no. Вот это я вот не понимаю, что у него за удар вообще. За 3 километра стоит, а удар по мне наносит. Так подними щит, придурок. Где твой щит? Not so brave now, are you, young? Блин, меч короткий, не дотягивается. Меня все деревни знают. О, уже утро. Let's finish. За мной? Он за мной должен бежать. За мной, да. Давай сражаемся. Есть волшебная телега. Had enough, boy? Да. О, да, наконец-то. Да, рубиться не на жизнь, а на смерть. Я прям где-то вошел. Ну, ладно, в принципе, телега не пригодится. Или пригодится. Да смотри, какой он. У него кровь пошла, он все активнее становится.
На. Нет? Показки. Где ты? Куда побежал? Сюда не зайдет? Где-то это твоя смерть. Смотри в камеру, сейчас вылетит птичка. Слабак. Вот так вот. Движением волшебной руки все сразу сдаются, особенно деды. It seems I have finally met my match. Уже меня, я сын кузнеца. Так. Убить его, даже не спрашивать, просто убить. I want to know everything. Who you are, Вот это романтика. Биться с дедом под луной. Будет что Терезе рассказать. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been at the other end of the sword more times than you can count. I give you my word. Могу представить. The word of a thief, Jesus. Откуда ты знаешь, что я вор? This world has gone quite mad. You had better kill me. I'm finished, anyway. Just as you are. Я не преступник, дед. Я всего лишь 3 города ворвал. I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating. А, он не про это. Все понял. What are you saying? I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, Governor of Skalitz and Royal Hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from a... Вот это комедия, конечно. Perhaps you might sheath that weapon, so that we may talk eye to eye, if we do indeed have a common cause. Подстава? Ладно, будем наивным чукотским парнем. It is true our meeting has not begun well, but if it is the truth that you are sent by Kobyla, Чем then это? we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. Торговец? What man was that? Я не вор, но какая мне с этого выгода, да? Merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you. Ты чё, охренел? I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Кого ты? Master Tobias Pfeiffer. If Кто you это? truly serve Sir Radzig, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that? It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Кому ты Who are служишь? you working for? I understand. То есть слишком подозрительно приходит, прижогом, говорит, где монеты, и уезжает. Да, звучит подозрительно. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? Что это? No, what is it? A city in Bavaria. Mhm. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see.
And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The puzzle alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. Семья менял. Это их фамилия? Или род деятельности? My liege lord is allied to the puzzle alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. Кто ты, воин? I told you, I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like Мне кажется, он не в том положении, чтобы что-то скрывать. It is true, I have a horse, armor, a sword and a shield. But there are many ways to acquire Я things these days. поднялся с низов, As I am sure you know. So you're not a knight? а ты на приколке у богачей. I'm a soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. I'd like to know more, but I have a feeling you won't tell me. Your feeling is correct. Мне кажется, если ему расквасить нос, он больше расскажет. Who are you working for? I understand why you wish to know, but this does not mean I am Да ну брось ты. Ночь. Very well. I shan't beat it out of you. На улице ночь. Никого нет. Кто не услышит? And what about that wagon? Я представляю крестьян, которые там живут в доме позади. Лежишь, спишь спокойненько. На мечах сражаются. Так. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Maynard had an armed escort, and they kept two busy roads and lodged at inns throughout their journey, until he came to this god-forsaken track. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What happened on that track? I ambushed them. I took down two, but that bastard Maynard cut the horses loose and rode away. Нифига. Вот куда он While I делся. was chasing Maynard, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. Офигеть. You won't get anything out of him. Unfortunately not. Какая удача. Он бежал What do you mean about the connection with Sasau? и упал, The matter was сломав шею. investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs, and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. What happened to Menhart? He is dead, of course. I know, but what did you do with his body? I buried it. He was a bastard. But I am not one to leave Christian remains rotting in the woods. I see. And where's his grave? He ran from the wagon uphill along the path to the north. Along the way there is an old ruined cabin. I buried him behind it. And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. That's not it at all. Я бы посмотрел, что с ним стало. Действительно ли он сломал шею? Или ты его проткнул мечом? Shouldn't you go with me to see Fafar? No. I must remain in Sasau. I have some loose ends. Незаконных, он хотел сказать. Незаконных дел. Very well. I'll go and see Master Fafar. Godspeed.
I will wait in Sasso at the Wagoner's Inn. Боже, можно теперь подождать? Побежал, побежал, побежал. Ненавижу ночь. Ничего не видно. О, вот другое дело. Так, что с доспехом? Понятно, ему грустно. Алло? Алло. Здорово. Здорово. Жив-здоров, орел? Чё, да, конечно. Молодец. О, сейчас 2 секунды, подожди. Да, без проблем. Так, броника, портного. Набор броника. Так. Одну штуку в сумку. Одну штуку. Тоже в сумку. Интересно, есть разница между большим и маленьким набором? Блин, нафиг я его обратно. Так. И улетел, понял. Так, набор портного. Пашка в 0, Чулпан в 0, или как его там? Да. А есть еще? О, чаши. Он дает. Целебное действие нету. Товар из колен был. Так. Лошадь. О, it's magic. Тут, кстати, есть лошадь, плотва. Есть чувак по имени Геральт. И что-то мне подсказывает, что это именно его лошадь. Так, что, готово? Нет, не готово. Так, просто руки бегал, мол. Рад за тебя. О, кстати, возле Я скалицы. приехал, в ветклинику ездил просто. Прививки ставил. Молодец. Ну и что, тебе поставили прививки? Да? Отбашлял 2 рубаса. Теперь болеть не будешь. Я в эту, у нас на районе, на Комсомольске ездил. Ой, блядь. Погоди, это которая возле мармелада? Не, за мармелад. Если еще и становится на треть меньше, чем они весят в сумме. Где Союз? Ты мармелад, где Союз? Не, здесь на Комсомольске, Союз? прям возле меня тут. Идти... Квартал, буквально... где Гера? Нет. Интересно. Ближе. Все, ближе к забей, значит, Московской. я не знаю. Ну, короче, вот. Я понял, про какую ты говоришь. Нет, не в ту. Нормальная Прям еще клиника. ближе есть. Да, нормально. Это Я не отделение доспехов. зооветцентра здесь. Ебать, там врачи забитые просто по локоть. Я такой, бля, красота. Ну вот. Сделали быренько, девушка такая симпатичная, приятное дело. Понятно. Чпамс. Воткнула все. Скидку даже дали, я такой, нихуя себе, что, скидки есть, что ли? Ну, скидочная карта, я даже не знал, блин, про это. Чувак, Походу, я когда только заходил сделали. цветы покупать, мне женщина говорит такая: слушай, ну ты молодой, там типа не стесняйся, говорит, заходишь, говорит, хочу скидку. Вот. Для любимой там цветы покупают. Типа, для родителей, не знаю, для кого, говорит, тебе надо. Просто, говори, мне скидка нужна, там, типа. Я, говорит, и сразу ее пробью. Я такой от напора офигел аж. Типа мне продавец так говорит, ты скидку пробивай прям.
Так, либо я пробиваю скидку, либо пробиваете справа. Выбирай, другого не Давайте дано. скидку. Скидочку. Да. О, Так. что-то годное на Switch выпустили. Тест-дур. Какая-то соус-лайк дрочь. Понятно. Отдать бумаги Ульриху. В смысле? Я же у него только взял. А, все понял. Отдать бумаги Ульриха. А, думаю, что я зашел в этот инвентарь? Журнал. Сделай мне одолжение. Ура. Куча задач навестить Терезу. Ага. Вот, сокровище. Что-то убрать надо. Варвара видит издалека. Убрать, сокровище поставить. Я кушать положу и зайду. До сих пор накладываю. Не, он зашел такой. Блин, что-то так все впадло. Ладно, я пошел тренить. И ушел. О, нифига. Забойно. Забойно. Ой, не туда бегу. Он еще предложил мне в Капхэт пойти. Что тут? Разбийники? Is that all you got? Ай, теперь вас много? А чего вас так много? Пацаны, не надо? Оу. Оу. Зачетно залетел. Уа. Собака сутулая. Любой неудачный торг ухудшает репутацию. У меня сегодня еще переноска. Подожди, а он уже убегает или... Да, он уже убегает. Это не получается, нужно подождать. И рюкзак прилетел мне. Так, сейчас я подойду. Давай.
Алло? Алло. Так. Мне нужны отвары скалендовые. Переделываем журнал на сокровище. Варвара видит издалека. Блин. Если чат на месте... О, лошадь появилась. Если чат на месте, скажите, где яд найти. Мне очень нужен яд. Ну, у меня что-то есть. О. У тебя? Все, давай, вези сюда. Скалицу. Эй, ребят. Ух ты ж, нифига себе. Улетела стрела. Призыв там тьма. Лех, шаришь за Нет. Капец, меня напинало. Просто лежачих не бьют. Пацаны, лежачих не бьют. Лошадь. Шаришь за аудиосистему? Какие именно? Ну, колонки. Возможно. А то я просто, типа, пару-тройку вариантов подобрал. Ну, такое, типа, чтобы не колхозно было, вот как у меня сейчас стоит. А, ну, типа, так нормально, стильненько. В смысле, нифига себе не колхозно, у тебя нормально этот стоит центр. Не спорю, нормально, но, блин, как-то, ну, это... Вот этот ресивер меня калит просто, блин, сбоку. Какой ресивер? Ну, вот эта шляпа караокешная, на которой я громкость добавляю. Ну, это центр. По-другому ты никак не сделаешь. Не, я понял, просто вот типа, допустим, вот продаются более так квадратные, стилевые. Ну да, такие они как бы симпатичные. Угу. Я вот думаю взять пару-тройку вариантов нашел, но я не знаю, типа. О, чел умирает. Что за шум? Они не сильно дорогие. Да. Но это все, что есть, кстати, в ДНС лично. Какой ДНС? Ты, чел, зайди на Авито, там знаешь, сколько продают? Я не люблю БУ брать. Чего? Не люблю БУшку брать. С космоказа. Старые центры намного лучше, чем новые. Типа продаются они дешевле. Это так, в принципе, они, ну, один вот есть, который стоит 19. А все остальные до 10 тысяч они все здесь. Просто посмотри по характеристикам. Вот. Скольки умные динамики и прочее. Сейчас кинет меня с лошади. Один понравился, но фирма какая-то F&D. F&D, не знаю. Чем слышал про TD? Нет, вообще не слышал. Ну есть еще свеновский, но я что-то вообще насчет свенов как-то не знаю. Свен, что как тебе вообще? Пойдет. У меня свеновский стоит сейчас. Но у меня система 2.1. Да, в смысле, сквозь него стрела пролетела? Ой, черта. Просто что-то как-то, не знаю, я помню, что у меня в свое время когда-то... Я в ухо своей лошади попал. Что у меня от Свена было? У меня были наушники, по-моему, от Свена. Я убил свою лошадь. И, ну, честно... Я убил свою лошадь. Ну, а так, по отзывам, что почитал, посмотрел, в принципе. Неплохие, просто еще не знаю, типа...
вот по ватам. Вот Да сколько у подожди тебя? ты, у меня тут траур, я свою лошадь убили. Она вернется ко мне? Она не вернется ко мне. Фак. Ну же, давай, на свист, появляйся сзади, как ты любишь. Черт. Ай. Так, что еще раз ты говоришь, серый? По ватам, вот, что ты скажешь? Сколько вот для... Вот, допустим, я вообще не выкручиваю, и то много. И тут просто есть, типа, знаешь, 80, там, 90, 100, 135, 125. Есть вообще клевые, но они стоят полтинник. Я уверен, что они, наверное, очень годные. Но они даже отзывов нет, потому что, походу, никто не брал с полтинник. Сейчас стоимость... 440 ватт, это в зал, наверное, брать. Сейчас у них стоимость большая. У всех. И за такую стоимость раньше... ой, за такую стоимость. Такие шмотки раньше можно было за 1020 купить. Ну, плюс-минус нормальный. Ну, тут это, такого нету. Тут все, вот 9, 6, 19, 6, 8, 13, 8 и 49. Это все 5.1, которые есть. Лично Надо смотреть отзывы, слушать. Ну, я вот отзывы по отзывам почитал, но знаешь, кто-то пишет, типа, вообще там, типа, Каднота там не ожидал намного лучше, там, Свена, потому что слушал в магазине, потом снизу чувак, Прим повелся на твой отзыв, звук говно. Я такой, блин, потрясающе. Ну, зная тебя, ты можешь слушать и то, что пердит, так что... Чувак, тебе достаточно и за 8. Блин, на Авито за 5000 можно найти нормальный домашний кинотеатр с сабвуфером. 5000, а ты хочешь выложить 19. Нет, я тебе просто сказал, я не сказал, что 19 выложил. Я вообще хочу взять, который за 9. 9. 9500. Чувак, а раньше там стоили эти больших денег. Вот. Можно вообще даже... Да блин, не попадаю. Такие колоночки симпотные, сапчик вроде такой. Блин, имбу гранату вот туда. самый мощный, по-моему, тут 135 ватт. Но я, конечно, только все равно... Я вот слушаю, блин, знаешь, вообще там, да. Ну вот, допустим, у себя, я не знаю, сколько у меня тут что. Угу. Ну я вот там 10, 15, там, дай бог 20 выкручу, если совсем хочу. Так мощно. ЛГБТ подсветочка. Если говорить совсем качу. Активная мощь самвуфера 60. Минимальная чисто 25, максимальная 85. Мощность центральной колонки 15. О, все, началась. Скачки. Если сами система домашнего кинотеатра, это общая мощность 35 ватт, колонка позволяет назвать чистым полным звуком. Shift Trend поиграем, серый. Вот, чувак пишет, допустим, выглядит неплохо, но все преимущества заканчиваются. Звук он никакой, глухие басы, верхних нету, срезанные начисто. В кинофильмах убит голос. В кинофильмах? Может, брак попался, не знаю. Чувак, ну, в кинофильмах режет, типа, голос, убит голос. Вот. Потом чувак пишет, да хз вроде неплохо. Походу тебе брак попался. Вещи обалденные, соседи справа, соседи, правда, не в восторге. Хорошее звучание за эти деньги, достаточно грамотно подключить настрой. Не приобрел недавно, очень даже хорошая техника за такие деньги, звук 5.1, хорошее звучание и бас. Ну, то есть, блин, вот видишь, каждый как бы что пишет. Что тебе свалили? Нет оптического входа, вот это еще шляпа такая. Не знаю. Вот. Как сквозь землю провалились. Ладно. Так, где-то тут этот. Какой оптический вход? Просто нужно загуглить в интернете. Это вход для оптоволокна, по нему передать сигнал к вышнику. А почему нафига, зачем? Служит для передачи звукового цифрового аудиосигнала.
Самая качественная передача данных без потерь. Блин, мог с них нормально поднять так. Так. Любой чувак пишет, сколько примерно стоит акустика 5.1 с оптическим вводом. Любой ресивер позволяет это реализовать. Цена от 5000. Да, кстати, тоже видел чувак, там какой-то отзыв писал, брал колонки. Он говорит, подключил, типа, тоже там через ресивер, все дела. Говорит, да. Я зашел посмотреть, что за ресивер он взял, там вот цена как колонок. Если не дороже. Чего? Ладно, хрен с этими колонками, потом с ними разберусь. Райан, пойдешь? Я не знаю, пока что нет желания такого. Пришел что-то как-то. Если здесь хочется. Блин, я хотел так уже что-нибудь заказать, типа себе, знаешь, там стол, вот начать потихонечку делать, так как квартиру разобрал немножко это. Вот, хотел уже начать перестановочку слегка. Диван может там заказать. Ну, блин, все вообще доставляет. Вот доставка там через 5 дней и все такое. А я как раз типа через 5 дней уезжаю. Ровно. Да, не даже через 4. Четверг. Нет, блин. Но я уже зато решился насчет стула, насчет стола, все это решил, О, уже нашел. разбейники. Думал, может все-таки с Алика заказать стул, но Кольцо. что-то так почитал, что-то такое хз как-то. Возьму, думаю, лучше с магазина. Ну, блин, переплата, правда, там, знаешь, на Алике можно в духе реально там за 7 взять, за 6, за 7. Причем прикольно, там есть такой с подсветкой по бокам. Стул, я такой, фига, круто. Вот. Но возьму, наверное, все-таки в магазине, правда, вот стоит 17 там. Да ладно. Интересно, лошадь вынесет, нет? Диван нашел. Но диван тоже. Вообще доставка через 21 день. Я вот думаю, может диван сейчас заказать? Как раз он это прикатит. Можешь сейчас заказать. К тому времени как раз я уже приеду. А то я приеду, пока его закажу, он пока приедет, уже сентябрь, блин, месяц будет на дворе. Блин, ну я просто смотрю, доставка 1800. Что-то прям... Ой. Нифига Я себе. вот думаю, а Это может прикол был. быть это машина, надо потом спросить, сколько стоит. Это, говорю, такси мама платит. Может мне проще груз такси вызвать? Грузотакси. Ну, доставка 1800. Я не думаю, что это... Ну, типа, вот это груз такси будет столько стоить. Потому что когда я диван перевозил вот этот, по-моему, вообще не столько вышло. Дешевле, по-моему, было намного. Нет, с этого можно столько денег поднять. Я же решил, что мне все будет в таком синих оттенках, короче, по итогу. Ну, у меня как бы компик синим светится, и стул синий будет, стол получается с синей окантовкой. Вот. Я думаю, может диван синий взять. И Мне будешь ты понравилось пару синий за ним вариантов. сидеть, да? И я буду синий сидеть. Да, я еще хочу ленту светодиодную по кругу в комнате бахнуть, по потолку, по кругу потолка, вот так вот, по бокам. Голубятней. Подожди. Это здесь... А. Блин, Я же не выставил. думаешь, и ты синий будешь сидеть. Мощно. Вот. Ну, есть еще... Есть, типа, прям вообще такой нормальный диван. Мне понравился. Но он больше, чем я рассчитывал по размеру. И если так брать, то мне надо, короче, вот эту стенку сбоку. Хотя можно, в принципе, ее сдвинуть и сделать с одной стороны, что ну, не так, как у меня углом сейчас стоит, а чтобы была, как это называется, ну, прямо типа стоял, не углом, а прямо. Вот. И тогда у меня больше места будет, и тогда стол ближе вправо сдвинут, и тогда больше места для дивана будет. Вот так как вариант.
Я единственное посмотрел, стол больше, чем мой получается. И так как, в принципе, мне на мой стол влезает эти 2 монитора, вот я сейчас это сдвинул тот левее, этот правее, то есть у меня вообще ровненько не умещается. А тот стол чуть побольше, на сколько? По-моему, на около 10 сантиметров практически. Я думаю, короче, с головой хватит. Альберг. Так, здесь мало денег. Потому что вот, блин, головой вообще ничего, что мне вообще очень понравился, и так по качеству и выглядит прикольно. И стоит, в принципе, ну, плюс-минус так же, как вот этот небольшой диван, который я смотрел. Ну, блин, зато он такой, типа, здоровый, угловой, места много. И, по-моему, эти же деревянные подлокотники есть. Я же хотел изначально тоже, чтобы были, типа, деревянные подлокотники. Там, знаешь, там пивко поставить. Вот, и там это есть. Сейчас я его, по-моему, я ложил в избранный его. Вот, да. Ну, они про... А, нет, не тканевые подлокотники. Кровать. Тарон. Если который не пришел сюда. Ну, я просто, блин, я зашел еще вот так, там, знаешь, в Экспомебель, я, правда... Ну-ка, подожди, ты, помню, ты мне тоже сайт говорил? Это не сайт говорит. Я тебе сказал, что на нашей фабрике мебель по низкому ценнику продает хорошие вещи. Подожди, Ну, не вещи, а мебель. Мебел. Я здесь да. назад. А, так, а что у них сайт такой сайт? Это в этот надо ехать. А, ну я всегда смотрю, Вверх. нифига на сайт, да, не посмотреть. Походу. Да. А, вот подожди, что-то есть. Коровка по курочке прошлась. Комплект пикник, стол. Это аромат. Да, сайт, конечно, пилил гений. Где у нас тут? В нашей деревне половина сайтов не работает. Так, ну да, тут то еще нет. Ничего. Короче, Серый, давай я еще позже в Дискорд зайду. Я просто офнусь. Так. Мечник, бронник. Сейчас они с меня денег полутают, ё-моё. Здесь. Где-то тут. Право. Налево. Здесь мастер-мечник, жена кузнеца. Good God! What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. Это я граблю. Take care. 3000 у нее. Понятно. Где сам мечник? Оружейник. Жена кузнеца.
Fry your fish, fish heads best, fishy thighs and fishy breast. I'm honored that кукуха едет. Здорово, починка нужна. Так, подожди, я сначала сам починюсь. Я забыл про это. Так, это я уже не могу. Здесь у нас кузнеца. И броник. Набор броника. Да нифига себе, отлетает прям вообще. Ёба. А еще нету. Починил? Починил. Так. Тяжелый щит, меч торговца. Так. Как насчет потребу? Вот это я понимаю, 2300. Так, вон ли доспехи? Так, конечно, по дешману забирает вообще лютого. Не-не-не-не-не-не. Что он тут перескочил? Серебряные шпоры. О. Блин, ты что делаешь? Так. Продать. И пловцев тоже продать. Малый набор, малый. Блин. Почему я их купить не могу? Малый набор броника. Торгуемся. Гони мне все свои деньги. О, разумная цена. Сюда. Так, теперь мне нужен мечник. Мастер меча и магии. Где он? Почему ты за него? Мне нужно... Подожди, это кто? Страшлавки. Что, спит? Закроем-ка дверку. А в смысле сложно? Что здесь у нас есть? У нас тут ничего нету. Как будто в дом к портному зашел. Ничего интересного. А, вот ты где. Здорово. Я беда. Ты же углежок. Я понял. Так. Что это там меча? Are you sure? Who else would she be?
Ага. Торгуем? Тут есть. Бритва, дуэлянт. Длинный меч, короткий меч. Нет, слабже того, что у меня. О! Это мне нужно. И один набор кузнеца. И я заплачу 770. А продать нечего. Ладно. Торгуемся. Я тебе предлагаю... Тут 80. Блин, еще чуть-чуть он... 660. О. А теперь надо присесть. Блин, тут и сесть-то негде. Так. Кстати, к портному надо будет зайти. Идеальное место для чтения. Документы Индржиха. Ага. Проверки монеты. Недавно был да? Весьма четко и ладно выработанная, следовательно, ключевых монетчиков в распоряжении будет штамп высочайшего качества. Ага. Так. Изучить. 5 по ночи закончу. О, сытость и энергия не тратится вообще. Балдеж. О, чтение, починка. Ты все это время стоял на меня, смотрел, придурок. Так. А, вот броник, вот писарь. Удобно. А что скажет, что без факела? Вор. Вор. Да? Ага. А я под факелом встану. Не до утра надо. Да, блин. Do you seriously think you can creep around here in the dark, right under my nose? That's against the law. You should have thought twice about what you're doing. Плюс огромный штраф. Ты чё, блин, дурачок? Меня не зли, слышишь? I won't put up with any more of this. Keep it up, and you'll rue the day you cross me. But I was just... You misunderstood me. Опять же скажет, ну где твой факел? Теперь во сколько они? По-моему, 8 где-то открываются, да? Блин, вот это крутое умение.
Прям вообще. Стоишь на месте, ничего не делаешь, и у тебя ничего не тратится. Блин, тут, наверное, можно с типом каким-нибудь бороться. Так. Факел на набираем. Так, в Ротае проводится турнир. Пофигу. Так. Нет, ты мне не интересен. Где писарь? Ладно. Сходить до Броника. Кстати, может, у нее продаются яды. Она же травница типа. Мастер Отто. О, эти бочинки. Ага. Понятно. Так, ремонтировать ничего не надо. Блин. Тут есть. Доспех. К силе дают. Ладно. Где-то тут травница. Брэд. Это ты? О, шарлатан. I know you. What? Of course. My dream. You were in a boat made of gold. And I put a crown of thorns on your head. All right. Tell me about this dream. О чем это ты? Алло. О, друже, ты пришел. Кстати, хорошо я в зал сходил, он сегодня, оказывается, до 6 работал. Ага, ну вот, видишь, не зря я тебя отправил туда. Да я не пошел, поздно было. А чё толку мне туда прийти, чё размяться и одеться обратно? Ну да. Завтра пойду пораньше. Какой облом. И я это... Пока туда-сюда, что-то... Погоди, Петя. Тут меня чувак на бабки разводит. Понял. What exactly does it entail, becoming your apprentice? Много работать, усердно трудиться. You have to study the great works of the ancients and devote your time to understanding your fellow men, listening to them, and learn to read their souls. Звучит нетрудно. Nothing to it. That's why God has sent you. So what do you say? А ты кто? First, tell me, who are you, and what do you do? Me? I am an unworthy, low, and miserable servant of Providence. Scholar or merchant, believer or heathen. I wander the world without home or family, with only my wagon, offering miracles to Сейчас бац, у меня в кармане денег не окажется. Without home or kin, I wander this world with my wagon, providing the miracles that people need. Ointments, relics, aromatic herbs, rare spices, Береги на удачу, у меня все есть. amulets for luck. All these things I have. Давай, я стану твоим учеником. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in my work. So, how do you plan to start training me? With a test
of your practical skills. Oh. I have my eye on 3 rare objects of great value. But sadly, they're a little difficult to obtain. Salami, sausages, meat of all shapes, Go on. sizes, and flavors. First, I need a tooth of Saint Procopius. Чего? Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman for luck from a passionate player. В смысле, я у тебя должен зуб забрать? Alright, one thing at a time. Or from the pen. It all tastes delicious. About that tooth. It's going to be slightly more complicated, isn't it? I know. Yes, it would be very difficult to gain such a rare relic, of course. That's why I have an alternative solution. I'm listening. A layman named Procopius lives by the monastery, and it just so happens, thanks to my intricate medical knowledge, that I found out he has a sick... О, железными перчаточками сейчас вылечу. Fine. I'll get it from him. Wonderful. Что такое верхушка? This topping out? What's that? You're not a carpenter, it seems. No, I'm a blacksmith. I see. Well, a topping out is a decorated spruce or a conifer tree hung on top of the roof of a new house to bring good fortune and God's blessing. That topping off is hung pretty high, isn't it? Дерево спилить. Naturally, it hangs on the rooftop according to tradition, and the church is tall. And how am I supposed to get it down? Damned if I know. But they had to get it up there somehow, didn't they? Well, then all we need to do is break off a branch somewhere, buy a few ribbons, and we've got our own homemade topping out right there. You don't understand, young man. The topping out was sanctified by a priest, and it hangs on the highest church far and wide. You can't just replace it with a decorated branch. Fair enough. Очень интересно. Very well. I'll get it. This player's talisman. Where am I supposed to find it? I actually Талисман have игрока. a specific one in mind. Good wives. Here at the inn, there's a dice player who always has a cat's You'll paw never with see him. such fine That's supposed to bring him luck. Ну, это изи. В натуре не кроличья лапка должна быть. I thought players bring along a rabbit's paw for luck. I thought so too. But this man is winning one game after another, so Ну да, конечно. cats are clearly even more powerful than rabbits. Oh. Very well. I'll get you the paw. I'll get looking. Excellent. Ой, You do that, my journeyman. Good luck. иди подмастерье. If your husband is murdered, ask Обучение алхимии и карманным кражам. Certainly. О, I'd like to hone my 10 уровень skills. есть? First, you have to have some skills. Понял. Well, Алтарная свеча. Игра сохранена. Окей. Молчание — это золото и другие сведения. О, книга о красноречии. Корень мандрагоры. Самоцвет. Что это такое? Могущественный камень. Черный рог единорога. Соли слез Мадон. Забавно. Прах святого Фомы. Интересно, ничего не дают, нет? Вино из шиповника. Срок хранения бесконечность. Бесконечность не предел. Теперь мне нужен яд. Торговка. Отлично. Jesus Christ be... God bless. Понятно, у тебя ничего нет. Rare merchandise from all over the world. Погано. Капхэт? Блин, вот так и знал. Че? В
Cuphead хочешь поиграть? Прямо сейчас? О, чё? Давай. Или ты не хочешь? Все, я уже вышел из КСП. Просто там загрузка долгая. Давай. Сейчас геймпад возьму. Только начнем заново, пожалуйста. Ну да. Пожалуйста. Да, Если так заново. можно. То я ничего не понимаю там. Так. Да не знаю, что-то меня вот эта аркада как-то привлекла. Я не знаю почему. Привлекла. Так. Steam открыт. EA Play. Месяц отличных игр и наград со скидкой 80%. Ну, спасибо. Но недоступно. Да. Алекс. Half-Life Алекс 542 рубля по скидке продается. Крутяк. Но я сейчас не возьму. О, ДС. У тебя геймпад есть? Да, конечно. Красава. Так. Что, бесплатно? Как DSC бесплатно? DCS. Ну, Не я же, может быть бесплатно. я же его скачивал. В смысле, бесплатно? Я же тебе предлагал поиграть тогда. Она без дополнений, все понял. F-14 Tomcat 6300 рублей. Вот оно и все. Вот каждый самолет и стоит денег. Ошалеть. Самый дешевый самолет какой-то один. Сейчас подожди, Алекс, сейчас приму. 230 тысяч все дополнения стоят с половиной. О! 230 тысяч сюда стоит. Почему так много? Потому что каждый самолет продается, тут, средняя где-то Отдельно? 1004. Контент Офигеть. для этих. 14 вот этих дополнений. Ну это самолет, а что там без самолетов делать? Ну да. Блин, а чё тут Ну не на ещё 230 тысяч. Она дорогая вот такая, да. Потому что аналогов нет этой игры. Симулятор. Да. Microsoft, как он там? Microsoft Flight Simulator. Flight Simulator? Это не то, это чуть другое. DSC заточено Блин, под как я боевые купить действия. хочу вот эту Microsoft Flight Simulator. Да уж. 17 Mirage, F-16. Так. А10. Ладно, мужик. Заходи пока, окей? Да. Пойду попить что-нибудь. Оформлю. Ага. О, Сергей. Здорово. Здорово. МиГ-15, ПИС, МиГ-19, МиГ-21. Так, я сейчас подойду. Сейчас скоро буду. Алексей тоже скоро будет.
Алло, я тут. Ты зашел? Угу. Алло? Да. А. Баранчик ушел. Отошел. Угу. Белиссимо. Алло. Угу. Подрубай геймпад. Я уже подключил. Опять. А у тебя, у тебя не выбрано, да. Так я только зашел. А. Везет. Я просто Баган с утра писал. Все, ты подключился? Да. Баган еще с утра мне предложил. Ну как предложил? Сказал, что мы вечером пойдем как это. Все, ты выбрал, вижу. Полетели. Я не выбрал. М? Я не выбрал игрока. А тебе и не надо. Понял. Кстати, будешь? Давным-давно на волшебном чернильном острове жили-были два брата чашек и кружек. Они росли без забот под присмотром мудрого старого чайника. Однажды братья забрались далеко от дома и, несмотря на все предупреждения старого чайника, отправились в казино дьявола. Чашечку и кружечку... Не, подожди, чашеку, а не чашечку. Чашеку и кружеку понравилось казино. И как из всем пацанов новичкам девчонку сделал. везло. Чашечку и кружечку. Вот это да! Воскликнул шестигранный король, ушлый менеджер казино. Вы только посмотрите, как этим парням везет! Неплохой заход, парни, засмеялся новый игрок, и братья вздрогнули. С ними за столом сидел сам хозяин казино. Дьявол, а не хотите поднять ставки? Еще один выигрышный бросок, и можете забирать всю выручку казино, искушал дьявол. Но если проиграете, я получу ваши души. Идет? Азартный чашек кивнул, схватил кости и сделал бросок. «Господи, чашек не надо!» — воскричал осторожный кружек. Но было... «Это двойка!» — засмеялся дьявол, стуча хвостом по полу. «Вы проиграли!» Братья прижались друг к другу, дрожа от страха. «А теперь гоните сюда ваши души!» Чашек и кружек умоляли дьявола пощадить их. «Должен не быть другой способ...» должен же быть другой способ покрыть долг, пробормотал кружек. «Пощадите нас, мистер Дьявол», — добавил чашка. «Может и есть», — фыркнул дьявол, доставая свисток пергамента. «Тут у меня списочек должников, которые сбежали, не расплатившись. Если вы выбьете из них души для меня, думаю, моя кухня обойдется без 2 кружек». «А теперь марш!» — крикнул дьявол, и охрана выкинула братьев за двери казино. «И помните, если вы не успеете собрать души до полуночи завтра, я заберу ваши». Кайфом. Чашек и кружек. А как играть? Поспешили унести ноги от казино. «Слушай, Круж», — пояснила чашка, — «надо найти старого чайника, он наверняка придумает, как нам